Good morning, students. Welcome to Learning Management System, Department of Collegiate Education, Karnataka. In the previous class, we discussed about Myron Gordon's basic model, and we took an example, practical example, to understand the concept of Gordon's basic model, and we got to know the arguments or implications of Gordon's basic model. In this session, we'll discuss about the concept of Gordon's revised model and few of the practical questions on Gordon's valuation model. Okay, Gordon's revised model. Myron Gordon revised his model to consider risk and uncertainty, as his basic model was based on the assumption that the cost of capital will always remain constant. As we saw in the previous session, Gordon's basic model assumes that the cost of capital of firm remains constant. Okay, Gordon later on revised his model and he suggested that even when R is equal to K, R means rate of return, K means cost of capital, R is equal to K. The dividend policy of the firm affects the value of shares on account of uncertainty in the future. In the basic model, Myron Gordon argues that when R is equal to K in case of normal firms, there is no optimum payout ratio. Whatever may be the dividend payout, the value of share remains constant, right? This is what the argument he placed in the basic valuation model. But in the revised model, he says that even when R is equal to K, dividend policy of the firm affects the value of shares on account of uncertainty in the future. How this uncertainty in the future affects the value of the firm? Let us know. The shareholders discounts future dividends at a higher rate than the discount near dividends because of fear of future. Because the investors are rational and they want to avoid risk, they prefer near dividends than future dividends. Okay, shareholders ಇಲ್ಲಿ ಮೈರೋನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಮೈರೋನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾರ್ಮಲ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಶೇರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಈ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಶೇರ್ನ ಪ್ರೈಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಯಾರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮೈರನ್ ಗಾರ್ಡನ್. ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಿಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೇ ಥಿಂಕ್ ರ್ಯಾಷನಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅವ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ನಿಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಿಟ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂತ ದುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರವರ್ಬ್. ಏನ್ ಪ್ರವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರುಪಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರುಪಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಸಿಗುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್.
ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜಾನ್ ಇ, of two stocks with identical earnings record prospectus, but the one paying a larger dividend than the other, the farmer will undoubtedly command a higher price merely because shareholders prefer present to future values. Myopic vision plays the part in the price making process. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಶೇರ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆನೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು. ನನಗೆ ನಾಳೆನೋ ನಾಡಿದ್ದೋ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಇನ್ ದ ಬುಷಸ್. ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರವರ್ಬ್, ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಏನು, ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಇನ್ ದ ಬುಷಸ್. ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳ ಬುಷಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರು? ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಬೆಟರಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಟರಾ? ಸೊ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾರೋಗ್ಬೋದು, ನಿಜ ತಾನೆ? ರೈಟ್? ಅದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಓರ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ, ಈಗ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ದ ಟೂ ಇನ್ ದ ಬುಷಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ dividend that you going to receive in a future date, or it may be a capital gain that will be realized in a future date, which is beneficial, which guarantees at least some sort of income ಅಂತಂದ್ರೆ bird in the hand. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಜ ತಾನೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ present values over future values, and for this reason they are willing to pay a premium for the stock with the higher dividend rate just as the discount the one with the lower rate. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೈಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕು ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಇವಾಗ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ನಾಳೆ ಯಾವ್ದೋ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಡ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಇನ್ ದ ಬುಷಸ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಮೈರಾನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 marks or 10 marks in your examination. A company is expected to pay a dividend of ₹6 per share next year, not in the present year but in the next year. Next year ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ₹6 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ
ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಪರ್ಪೆಚುಯಲಿ ಅಟ್ ಅ ರೇಟ್ ಆಫ್ 9%. ಪರ್ಪೆಚುಯಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ, ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 9% ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಫ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ 50%? ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ 50% ಆಗಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K ಮೈನಸ್ G. D1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K ಮೈನಸ್ G. D1 ಅಂತಂದ್ರೆ expected dividend at the end of the year, whereas K is equal to cost of capital and G is nothing but ಏನು G ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ it is growth rate of a dividends growth rate ಎಷ್ಟು ಅಂತ. So we'll apply the values. D1 dividend to 6 rupees, cost of equity is 15%, 0.15 minus the growth rate ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 9%. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್ ಅಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 9% ಅಂತ. 0.09 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರು ₹100 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಈಸ್ ₹75. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಶೇರು? ₹75 ಇದೆ. and the dividend per share is ₹5. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಗೆ, ಪ್ರತಿ ಶೇರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ₹5. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ನಾವೇನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ G. G is the missing value here. Calculate the dividend growth rate if its capitalization rate is 12%. Cost of capital 12% ಇದ್ದಾಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K ಮೈನಸ್ G. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ D ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ G ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K ಮೈನಸ್ G. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. P is equal to D into 1 plus G divided by K minus G. P, price of company share 75. It is already given in the question. And D, dividend per share 5. 1 plus G. G is a missing value. We don't know the value of G. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Divided by K. Cost of capital is 12%, 0.12 minus G. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 minus 75G is equal to 5 plus 5G. 5 into 1, 5 and 5 into G, 5G. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ 75 into 0.12 9 minus 75 into G 75G. ಓಕೆ, 75G ಈ ಕಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 5G ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬರೋಣ ನಾವು. minus 75G minus 5G is equal to 5 minus 9. ಓಕೆ, minus 75G minus 5G minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ minus 80G is equal to minus 4. G is equal to minus 4 divided by minus 80. So growth rate ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.05 or 5%. Growth rate, dividend growth rate 0.05% or 5%. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಈಸ್ ₹200. Current price of a company share is ₹200. The company is expected to pay a dividend of ₹5 per share next year with an annual growth rate of 10%. If investors required rate is 12%, should he buy the share? ಶೇರ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ,
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ D1 divided by K minus G. Okay, D1 dividend rupees 5 divided by cost of capital, it is 0.12% minus G growth rate 10% 0.10. Simplify madmele it will become 5 divided by 0.02. The value of share is rupees 250. As the value of share is rupees 250, which is more than its current price of 200, the investor should buy the share. ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಬೈ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ the value of share will be 250. So there is a profit of 50. If an investor buy the share at 200 now, he can make a profit of 250 in the next year by selling it at rupees 250. So ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನು ಈ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು. Next question. The book value per share of a company is rupees 145.50 and its rate of return on equity is 10%. The company follows a dividend policy of 60% payout. What is the price of its share if the capitalization rate is 12%? Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕ. ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ನ ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 145.50. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ 10% ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 145 into 5.0 into 10%. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ 10% ಇದೆ. ಸೊ 10% 14.5. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಪೇಔಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 60%. 14.5 ಗೆ 60% ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 8.73. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ 10% ಇದೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು 40%. ಹೇಗೆ 40%? ಪೇಔಟ್ 60% ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40% ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? The retained earning will gonna be reinvested. Okay na? So 0.10 into 40%, it is growth rate is 0.04. ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ is equal to D1 divided by K minus G. So D1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ which is rupees 8.73. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ is 12%, 0.12 minus G growth rate 0.04. Simplify ಮಾಡಿದ್ವಿ. 8.73 divided by 0.08. So price of a share is rupees 109.13. Okay, ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳು ನಾವು ಮೈರನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.